पंजाब दे विच बेअदबी अते गोली कांड के अहम मुद्दे ते आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार घिर रही है। बजट सैशन दे विच नकारे गए खास मुद्दे ते हुण विरोधी धिर दे लीडर वल्लों खास सैशन बुलाउण दी मंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट विच कोई भी सिख जज क्यों नहीं है, मान दे तिखे सवाल ते लोक सभा दे विच सरकार ने जवाब की दिता, इस बुलेटिन दे विच दस्सांगे। सुखबीर सिंह बादल एडी छेती कुर्सी छड्डण वाले नहीं हन। हालांकि अज झुंदा कमेटी की रिपोर्ट लागू करन दा अकाली दल ने दावा कर दिता है, पर अज एक तरीके दे नाल इस रिपोर्ट दे उत्ते अकाली दल ने पोचा ही फेर दिता है। हैरानीजनक है कि पंजाब दे विच दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल नूं पंजाब दे सीएम भगवंत मान दे नालों भी वध सुरक्षा मिली हुई है। खैरा ने दिल्ली दे लीडरां मूहरे कोडे होण दा इल्जाम लाउंदिआं मुख मंत्री मान नूं सलाह दित्ती है कि अपना सिर उच्चा चुको, अपनी रीढ़ दी हड्डी नूं कायम रख के चलो। काबुल दे गुरु घर दे नेड़े फिर तो बम धमाके की खबर मिली है, ज्यादा जानकारी की उड़ीक है। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानूं पंजाब समेत दुनिया भर दीआं सारीआं वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे सोमवार दी लोक राय दे नतीजे तो। सोमवार की लोक राय सी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के वलों आउंदी 15 अगस्त नूं लोकां दे सस्ते ते वधिया इलाज का दावा करदिआं 75 आम आदमी क्लीनिक शुरू किए जा रहे हैं। विरोधी पार्टियां तंज कस रही ने, तुहाडी की राय है? बहुत सारे साढ़े जिहड़े दर्शक ने उन्होंने आपो अपनी राय दी है। बहुत सारे लोग ने जिहड़े यही कहते हैं कि सरकार नूं अपना काम करन देना चाहिए है। जे पुरानियां इमारतां दे विच खंडर हो चुकियां कुछ इमारतां दे विच आम आदमी पार्टी ने कुछ शुरू किया है लोगों की सेहत दे लई, तां उस दे विच साथ देना चाहिए है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस जदों अपनी सरकार सी तां उदों क्यों नहीं इहो जिहा कुछ कर सकी। ये बादलों के वलों बनाए गए सी सेवा केंद्र, उन्हां दे विच जे आम आदमी कुछ शुरू कर रही है तां उस ते कांग्रेस नूं की इतराज है। आज की लोक राय है कि सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस के विधायक ने उच्च सुरक्षा की सूची जारी करते हुए दावा किया कि पंजाब दे विच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नूं पंजाब के सीएम भगवंत मान नालों भी वध सुरक्षा मिली हुई है। करोड़ों की सुरक्षा उन्होंने वापस लैण की मांग की है चड्डा ते केजरीवाल तो। की तुसीं इस मंग दे नाल सहमत हो? जे तुसीं सहमत हो यस जां हां लिखियो, जे तुसीं सहमत हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे। पंजाब दीआं खास खबरां दे विच सब तो पहलां गल मौसम दी करांगे। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ दे विच मंगलवार तो मॉनसून मुड़ सरगर्म होने की संभावना दी सी, जिस दे चलदिआं कई इलाकों दे विच थोड़ी किणमिण तां जरूर हुई है, पर बुधवार नूं चारे पासे तपदे रहे। मंगलवार नूं थोड़ियां कणियां ने जिहड़ियां ओह आईयां सी। हालांकि मौसम विभाग दे वल्लों पंजाब दे 15 जिल੍ਹਿਆਂ दे विच अगले 5 दिनों तक भारी मींह की चेतावनी तहत अलर्ट जिहड़ा येलो अलर्ट है वह जारी किया होया। मींह दे नाल 40-50 किलोमीटर की रफ्तार नाल चलण वालियां हवावां दे नाल तापमान विच गिरावट बारे भी दस्सिया गया है। उधर हिमाचल की गल कर लीए तो बुधवार नूं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के विच ढिग्गां डिगन के कारण मोहाली लेह मार्ग से आवाजाही ठप्प हो गई। वाहनों दी लंबियां लाइनां लग गईयां। सूबे के आफत प्रबंधन विभाग के मुताबिक मनाली तहसील के नेहरू कुंड के नेड़े मंगलवार रात नूं ढिग्गां डिग्गियां। पुलिस के वल्लों सड़कों तो पत्थर हटाए जाण तक ट्रैफिक नूं डाइवर्ट किया गया। बेअदबी अते गोलीकांड मामले दे विच सरकार ते वादा खिलाफी का दोष लाउण अते बेअदबी के कथित मुलजमां राम रहीम अते सुमेध सैनी के केस लड़न वाले सीनियर एडवोकेट कई नूं एजी लाउण दे फैसले तो बाद जिथे इंसाफ मोर्चे ने बैबल कला मोर्चे वाली थां ते 31 जुलाई नूं वड्डा इकट्ठ सद लिया, उत्थे ही सिख जथेबंदियां दी मंग ते विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने विधान सभा दा स्पैशल सैशन बुलाउण दे लई स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ते मुख मंत्री भगवंत सिंह मान नूं चिट्ठी लिखी है। बाजवा ने अपनी मंग दे विच 17 जुलाई नूं फतेहगढ़ साहिब विखे होए सिख इजलास का खास तौर ते जिक्र किया है, जिस विच सिख संगतां दे वल्लों विशेष बेअदबी विरोधी इजलास बुलाउण दी मंग करन दा मता पास होया सी। बाजवा ने कहा कि केजरीवाल ने चोणां दौरान वादा किया सी कि 24 घंटे के अंदर बेअदबी का इंसाफ देणगे, जबकि सरकार बने हुए 5 महीने बीतण के बावजूद भी कानून मंत्री हरजोत सिंह बैंस 6 महीने का होर समा मंग रहे हैं। बाजवा ने कहा कि एक दिना के विशेष इजलास के सरकार तो हुण तक बेअदबी ते कीती कार्रवाई का हिसाब भी मंगणगे। नाल ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के ही विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह नूं इस मुद्दे ते विधान सभा च बोलण का मौका देण की मंग भी की। चिट्ठी दे विच बाजवा ने बेअदबी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की मांग भी की है। उन्होंने याद करवाया कि पंजाब विधान सभा ने 2018 दे विच IPC की धारा दे विच सोध करके बेअदबी ते उम्र कैद की सज़ा देने का कानून बनाया सी, जिसनूं राज्यपाल ने तो मंजूर कर लिया सी, पर केंद्र सरकार ने हाले तक इस ते मोहर नहीं लाई है। संगरूर तो लोक सभा MP सिमरनजीत सिंह मान ने सवाल पूछा है सदन दे विच कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट दे विच किसी भी सिख जज
ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। The law minister is worried about no judge being from Bihar and Jharkhand, but I am worried that there is no Sikh judge in the Supreme Court. And then the law minister has said, Rashtrapati, I want to know whether listen to me, I want to know from the law minister whether he has changed the sex of the president or not, because Rashtrapati is male. No, Minister. ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੱਸਿਆ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਪੂਰੇ 59 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 29 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲकांड ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਪੜਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੰਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁੰਡੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਤ ਕਿੱਟਾ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਮਾਮਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 32 ਬੋਰ, ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਅਸਲਾ ਤੇ KSI ਰੈਂਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ SIA ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ UAPA ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NIA ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। SIA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ
ਦੇ ਵਿੱਚ SIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇਂਗਰੂ ਉਰਫ ਆਸ਼ਿਕ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਨੋਨਾ, ਜੈਦੀਪ ਧਵਨ ਉਰਫ ਦੀਪ ਤੇ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਮਾਹਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਰਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 14 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਮੌਜ਼ਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਗਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 2 ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। Z+ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਿਰਫ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੋਲਡ ਯੋਰ ਹੈਡ ਹਾਈ, ਸਟ੍ਰੇਟਨ ਯੋਰ ਸਪਾਈਨ, ਆਪਣੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਾਇਮ ਕਰ, ਠੀਕ ਕਰ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ SSP ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਗੌਰਵ ਤੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਚੌਥੇ ਤੇ DGP, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, 10ਵੇਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ Z ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Z+ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆਂ 6 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਡੀਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੁੰਦਾ ਨੇ ਕੱਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ। ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਬਲਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। 966 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 340 ਕੈਦੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਸਾਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਐਫਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਣਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 18-18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਲਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਉਣ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਰੂਟ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਦੌਰਾਨ ਭਜਨ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ BS4 ਇੰਜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ BSNL ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਧਰ 5G ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ 9ਵਾਂ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। DGCA ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈਟ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 50% ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ DGCA ਹੁਣ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 100 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 50 ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਉਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੌਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। मध्य प्रदेश तो एक बड़ी होश उड़ा देने वाली खबर है, अजीबोगरीब खबर है ते जिहियां खबरां पंजाब च भी सामने आउंदियां रहिंदियां ने। दरअसल गवालियर दी रहण वाली प्रियंका गुप्ता नूं उस वक्त वड्डा सदमा लग्या जदों उसनूं 3419 करोड़ रुपए दा बिजली दा बिल आ गया। उसदा सौहरा गश खा के डिग पिया, बीमार पै गया, बजुर्ग है जिहड़ा घर दा ओह मंजे दे नाल जुड़ के रह गया। मध्य प्रदेश सरकार दी बिजली कंपनी ने मुलाजम दी गलती नूं जिम्मेदार दस्सिया ते 1300 रुपए दा ठीक किया बिल जारी किया, जिहड़ा कि पहला 3419 करोड़ का भेज दिता गया सी। इहदे नाल गुप्ता परिवार जो शहर की शिव विहार कलोनी का वसनीक है उसनूं राहत मिली है कि शुक्र है बिल 1300 रुपए का ही सी। प्रियंका गुप्ता के पति संजीव ने कहा कि जुलाई के घरेलू खपत लई बिजली के बिल के वड्डे आंकड़े नूं देख के उन्होंने पिता बीमार हो गए ने। सीबीआई ने रेलवे भर्ती घोटाले मामले दे विच आरजेडी के लीडर लालू प्रसाद यादव के साबका OST भोला यादव नूं गिरफ्तार कर लिया। मॉनसून सैशन
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਦਨ 3 ਵਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:03 ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ GST ਤਹਿਤ ਕਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ RML ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਲਿਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਮਸੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਿਕ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਮੂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।